It's fine? Okay, excellent. Okay, there has to be training balance. Training balance okay, training balance mainly ఏంటంటే ఇది మోటివేషన్ ఎలా ఉంది, మీ ఎమోషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, పాజిటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎలా ఉంది, ఇంకోటి థింకింగ్ థాట్స్, మీ థింకింగ్ ఎలా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా ఇద్దరు క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు మీ థాట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఏ రకంగా పోతున్నాయి. డ్రీమ్, గోల్, విజన్, యాటిట్యూడ్, ఇవన్నీ ఏంటంటే ట్రైనింగ్ కావాలి. మనంతా మనం ట్రైనింగ్ చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ ఎలా నడుస్తున్నాయి మనకి. 95% నేను అన్నాను కదా, 95% యూ నీడ్ దీస్ థింగ్స్. దాంట్లో ఇంకోటి టెక్నిక్స్, స్కిల్, యాక్షన్ స్టెప్స్. ఇందులో కావాల్సిన టెక్నిక్స్ ఏమేమి కావాలి, స్కిల్స్ ఏమేమి కావాలి. నెక్స్ట్ టుమారో మీరు కాలేజ్ నుంచి బయటకు వస్తారు, మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకోవాలి. మీరు have you learned it? You have to learn the skill so then you become a programmer. Then you have to do some projects, live projects, then you become a programmer. దాని తర్వాత దీన్ని ఎలా మనము కంటిన్యూస్ గా ప్రాసెస్ చేసి షుడ్ బికమ్ an automatic. 4 stages ఉంటాయన్నమాట. Unconscious incompetence. Unconscious incompetence అంటే which you don't know. అది మనకు తెలియదు. That's it. That is fine. Second stage, conscious incompetence. You know but you don't know. అంటే ఇంపాక్ట్ రాకముందు ఫస్ట్ టైం వచ్చారు ఇంపాక్ట్ చాలా మీకు తెలియదు, కానీ ఇంపాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీకు కొంత నాలెడ్జ్ తెలిసింది, ఇది మీకు తెలియదు అని మీకు తెలుసు. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టేజ్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ కాన్షియస్ కాంపిటెన్స్. ఇప్పుడు మీకు కాన్షియస్ కాంపిటెన్స్ అంటే ఎక్కడ ఏంటంటే నేర్చుకున్నారో ఇక్కడ దాని మీద కాన్షియస్ కాంపిటెన్స్ అంటే మేక్ షూర్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ an effort to learn this all the knowledge skills which you have learned during the course of this impact period. You have to learn. You have to put a deliberate attempt. You have to use everything. You visualize, communication, skills, techniques, alochana, whatever you have learned with the greatest speakers on the stage, you have to learn it, because by birth, we are genius. The Gampa is Shava Gupta. That is one of my favorite speech from Gampa. Last class, you have to reach this level. It's called unconscious competence. Unconscious competence అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో షూకి లేస్ కట్టుకోవాలంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు థింక్ ఎలా కట్టుకోవాల్సి వస్తుందని. స్ట్రేట్ గా మీకు షూ దగ్గరికి వస్తారు, షూ లేస్ కట్టుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ ద వే ఇట్ సపోజ్ టు బి. You have to be everything in your life, whether it is a personal, family, success, business, education, it has to be automatic process. And when morning everyone morning everyone jump చేస్తాను మెటీరియల్ చేసి. Thank God for a wonderful day. Today is going to be one of the best days. I am the greatest. I am happy. I am lucky. I am blessed with wonderful family and children. I am blessed with a great country where I am born in. I am blessed with the Impact Association. I am blessed with sharing my knowledge to powerful youth on the planet of Indian youth and Indian citizens. అది ఎంత బాగా ఉంటుందంటే ఇట్స్ ఆటోమేటిక్ అనమాట. ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా కానీ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ సమ్వేర్. ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూ చెప్తున్నాను అనుకో జాబ్ గురించి, yes, this is my job, that's it, this is my job. 3 idiots లో ఒక విషయం ఉంది, వాడు కార్డు అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తాడు. You see that how he replied? He don't want to negotiate on character. He don't want to negotiate on his thinking and beliefs, and finally they give him the job.
That's what all is about. It's all we have to reach unconscious competence. These 4 principles I work on a day-to-day basis and an hourly basis. That it has to be must and must. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి డెఫినెట్ ఏం కావాలి, మీకు లైఫ్లో ఏం కావాలి. చాలా మంది నేను స్టూడెంట్స్ కూడా కౌన్సిలింగ్, యూఎస్లో కూడా నేను యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళి సెమినార్ చేస్తుంటాను. చాలా మంది మాస్టర్స్కి వచ్చేస్తారు యూఎస్కి. కొంతమంది మెకానికల్ ఇంజనీరు, కొంతమంది సివిల్ ఇంజనీరు, కొంతమంది రకరకాలు వస్తుంటారు. ద మూమెంట్ హీ కంప్లీట్ ఇస్ మాస్టర్ హీ విల్ నాట్ గెట్ ఎ జాబ్. Number 2, there is a lot of immigration problem in the US. It's not like before what it used to be in 10 years ago. కానీ ఆలోచన లేని వచ్చేస్తారు, ఏం చేయాలో వాళ్ళకి అర్థం కాదు. నేను వాళ్ళంటారు మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఏమో సార్ నాకు తెలియదు, నాకు ఇష్టం. మరి నాకు ఇష్టం వచ్చిన ఇండియా వెళ్ళిపోవాలి, యూఎస్లో ఉండకూడదు. అక్కడ అనమాట డెఫినెట్ ఏది ఎక్కడైతే 10th నుంచి యాక్చువల్లీ రైట్ గా 10th నుంచి మీరు ఫ్యూచర్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి. నాట్ ఈస్ దట్ యువర్ పేరెంట్స్ కూడా సంబడి చేద్దాం, గో టు ద రైట్ పీపుల్. మీరు సిక్కం దగ్గరికి వెళ్తారు, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు, ఇంజనీర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ మన ఇక్కడ అంతా ఇంజనీర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. లేదా మన పిల్లలు చెప్పాడు, లేదా మన రిలేటివ్ చెప్పాడు, ఆ పేరెంట్ చెప్పాడు. గో టు ద రైట్ పీపుల్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ మేక్ ఎ డెఫినెట్ ఎయిమ్. మీ దాన్ని బట్టి ఎలా చేయాలి. ఇంకోటి వెరీ క్లియర్లీ డ్రీమ్ అండ్ విజన్ ఉండాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ క్లియర్ వాట్ యు వాంట్. అతను చూడు అక్కడ చూపించాడు సమురాయ్ హౌ హీ గెట్ హిట్, బట్ హీ వర్క్డ్ హార్డ్, హీ గాట్ పవర్ within him from the universe and he made that happen. Now that guy is known as worldwide well-known picture. A burning desire ఉండాలి లోపల మనకి. ఎలా అంటే సక్సెస్ ఏది వచ్చినా పర్వాలేదు, కేర్. నాకు ఎకానమీ సంబంధం లేదు, తెలంగాణ అయిపోయింది, ఆంధ్ర అయిపోయింది, ఇక్కడ ఇప్పుడు జాబ్ ఉంటాయి లేదు, రియల్ ఎస్టేట్ ప్రైజెస్ అయిపోయినాయి. నో, స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ మేకింగ్. నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, దే మేక్ 20 lakhs every month in India. వాడు యూఎస్ నుంచి వచ్చారు. But how? But they don't care. Out of every adversity has an equal or more seat of opportunity. Still there is an opportunity. Because of Telangana, now Andhra will grow tremendous things, will become like another Singapore after all. And thanks to Chandrababu Naidu, he came because he is a visionary. Because Chandrababu Naidu will KCR చేయవలసిందే, there is no chance. Otherwise he won't come in the next election. So there is a healthy environment. And luckily Modi will వచ్చాడు, another 3 months. See how good situation we are in to achieve what you want in your life. Absolutely. కొన్ని కొటేషన్స్ ఉన్నాయి. అఫ్కోర్స్ చాలా మంది స్పీకర్లు చెప్పారు. నేను జస్ట్ ఐ విల్ షేర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్. ఐన్స్టైన్ said your imagination is more powerful than your knowledge. Failure is the foundation for success. You have to give up all this blaming, complaining, justifying, defending, excuse making. Take 100% responsibility. Follow these principles. If ఏదైనా లాక్ తెరవాలంటే లైఫ్ లో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. కాంబినేషన్ తెలిసిందంటే చాలా ఈజీ లాక్ తెరవడం. ఆ కాంబినేషన్ తెచ్చుకోవాలి. ఇలాంటి నాలెడ్జ్, ఇలాంటి సెమినార్స్, ఇలాంటి ఫంక్షన్స్, ఇలాంటి స్పీకర్స్. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇంపాక్ట్ అయిపోయింది మన ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి, రాత్రి బాగా కాదు. Keep doing continuously. ఇప్పుడు గంపగారు చెప్పారు, కరీంనగర్లో చేస్తున్నారు, వైజాగ్లో చేస్తున్నారు, రేపు చెన్నైలో చేస్తారు. Go there. Don't stop it. It's a continuous basis. Like we eat 3 times meal every day. You have to go there. So that will keep continuously in your body, in your blood, in your parts, in your brain. Automatically you will think. Wi-Fi ఎలా సింక్ అవుతుంది? మీరు ఏదైనా కోడ్ రాస్తారు, నా ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ ఉంది, నా కోడ్ పెట్టాను. Unless until I don't put the code, then it won't sink. Same thing, the knowledge of his skills, meditation, the power is like a code. When you put that code with the universe, when you stick to the universe, then opportunities are unlimited. Sky is the limit. Whatever you want, you can become. ఇంకోటి ఏంటంటే పారాడైమ్ షిఫ్ట్. చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ అది. పారాడైమ్ షిఫ్ట్ అంటే
ఒక బుక్లో మంచి స్టోరీ రాశాడనమాట. ఒకతను వాళ్ళ పిల్లలతో ముగ్గురు నాలుగు పిల్లలతోని ఒక రెస్టారెంట్లో తింటూ ఉంటాడు. మెక్డొనాల్డ్స్ తింటూ ఉంటే పిల్లలు బాగా అల్లరి చేస్తూ ఉంటారు. ఒకతను వస్తాడనమాట, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ మేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ నాయిస్ అంటే బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తాడు. పాపం ఒక 20 నిమిషాలు అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత హీ గెట్ లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బ్. హీ ఈజ్ అ బిగ్ ఎంటర్ప్రెనర్ యాక్చువల్లీ. తెలిసి అమెరికాలో అలా చేయకూడదు యాక్చువల్లీ, బికాస్ యూ కాంట్ డూ దాట్. మేకింగ్ ది డిస్టర్బెన్స్ లాట్ అంటే చూడండి, ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఇంకో సిచ్యువేషన్ ఎలా మారుతుంది. అతనండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, ఐ అప్రిషియేట్ దట్. ఐ నో దట్ మై చిల్డ్రన్ ఆర్ మేకింగ్ నాయిస్, but unfortunately 2 hours ago their mother passed away. ఇమ్మీడియట్ గా అతని థాట్స్ ఎలా చేంజ్ అయిపోతుందంటే ఫ్రమ్ డిస్టర్బింగ్ లెవెల్ టు ద అనదర్ లెవెల్. ఇట్ హ్యాడ్ విత్ ఇట్ హ్యాపెన్. పిల్లల దగ్గర తీసుకొని కనుక్కున్నారు, ఎలా జరిగింది, ఏం జరిగింది. మేక్ షూర్ యువర్ చిల్డ్రన్ డజంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెండ్ ఆల్. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఐ కెన్ డూ ఫర్ యూ. చూసారా, పారాడైమ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ థింకింగ్. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఆ హేట్ తెలిసి ఈ లెవెల్కి వచ్చేసింది. అందుకనే మేక్ షూర్ యువర్ పారాడైమ్ షిఫ్ట్ ఇస్తే, ఇప్పుడు ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టు ఏం కావాలి, తల్లిదండ్రులు ప్యాకెట్ మనీ ఇస్తున్నారు, ఫస్ట్ క్లాస్ కార్ ఉంటుంది, పెట్రోల్ ఉంటుంది, గర్ల్ ఫ్రెండ్, బట్టలు, రకరకాలుగా చాలా పేర్లు చెప్పాడు. టీ షర్ట్లు ప్రింట్లు చేసుకుని తెలుసుకుంటారు. హే, దట్ ఈస్ నాట్ యూ పవర్ఫుల్ యూత్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ద గ్లోబల్ సిటిజన్. Global citizens, you are all so powerful. Make sure you become something so powerful, whole world should be proud of India. ఈ రోజు నేను అమెరికా 30 సంవత్సరాల నుంచి బయట ఉన్నాను, 30+ years. I know the value of my country. ఈ రోజు వచ్చింది ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం 14 years తర్వాత వచ్చాను. When I see that, I said, wow, what a country I born in. What a country born in. దట్టు ఆమె తెలుగు పర్సన్. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్, మన అమెరికాలో మాక్సిమం ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్, అందుకనే మా వాళ్ళు తెలుగు మాఫియా అంటారు. ఎవ్రీవేర్ యూ గో అవర్ తెలుగు పీపుల్ అండ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ పీపుల్. అండ్ మేక్ షూర్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను చూస్తాను, అమ్మ బాబు ఏంటి రియల్ ఇంటూ ఉంటాడు. కానీ రియల్ గా చూస్తుంటే హోల్సేల్ లో సైంటిస్టులు, హోల్సేల్ లో ఐటీ ప్రోగ్రామర్స్, హోల్సేల్ లో మెకానికల్ ఇంజనీర్స్. ఒకటి పెట్టండి, మీకు మొత్తం అమెరికాలో వెళ్తేనే కానీ మాక్సిమం ఒక అమెరికన్ 2000 దొరికితే గొప్ప. ఓన్లీ ఇమిగ్రెంట్స్. ఆ ఇమిగ్రెంట్స్ కూడా మళ్ళీ 60-70% ఇండియా నుంచి తగ్గపోతే చైనా, కొరియా అండ్ అదర్ ప్లేసెస్ ఉన్నారు. సో వీ హ్యావ్ టు బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్. ఇలాంటి దానికి అందుకనే అంటే ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఇంపాక్ట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. హౌ ఐ డోంట్ కేర్. నేను మాట్లాడిన గొప్పగారికి ఇంపాక్ట్ యూనివర్సిటీకి వెళ్తాను. ఎలా ఐ డోంట్ కేర్. ఐ నో దట్ యూనివర్సిటీ షో మీ, యూనివర్సిటీ క్రియేట్ ద సిచ్యువేషన్, సర్కమ్స్టాన్సెస్ అండ్ ద రైట్ పీపుల్ సో దట్ ఇన్ ఎ గ్రాండ్ వే వి కెన్ రియల్లీ గివ్ ఇంపాక్ట్. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ యూఎస్, ఈవెన్ ఆస్ట్రేలియా ఆల్సో. నాకు మంచి లింక్స్ ఉన్నాయి. ఐ మేక్ షూర్ దట్ దోస్ పీపుల్ విల్ హెల్ప్ మీ. ఈ పాయింట్ నాకు చాలా ఫేవరెట్ అండి. అసోసియేటింగ్ విత్ ద లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. బికాస్ దే సే దట్ ఫ్రమ్ టుడే ఫర్ ద నెక్స్ట్ 5 years what you want to be, it depends on the 5 friends you associated with. And your income ratio also will be, depends on the 5 less you divided by 6, that will be your income. So make sure always to have a like-minded people. Because the people like Impact, they are one of the best people in the world. Make friends out of this. They always be positive, they always the dreamers, they always want to achieve something in life. You have to do that. ఎంత మంచి టీచింగ్స్ ఉన్నాయి. నేను కూడా ఎన్నో నేర్చుకోవాలి వచ్చిన తర్వాత. ఈ తెలుగు కూడా ఇంకా బెటర్ నేర్చుకుంటున్నాను. తెలుగు బుక్ చాలా స్లోగా చదువుతున్నాను. ఈ మధ్యన స్పీడ్ పెరిగింది బికాస్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్. కొన్ని భయంకరమైన నాలెడ్జ్, we hunt for the knowledge, but there is an ocean of knowledge available in India.
And of course, do always what you love, anything you choose in a field, and you got to do the right things long and consistently. And you got to చాలా important, IQ plus EQ plus MQ again is equal to spiritual quotient. And life లో spirituality మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేక్ షూర్ స్పిరిచువాలిటీ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్. స్పిరిచువాలిటీ అంటే యువర్ స్పిరిట్, ఆత్మ, అంతరాత్మ. హౌ యూ కెన్ లింక్ యువర్ స్పిరిట్ టు ద సుప్రీం పవర్. ద మూమెంట్ యూ సీక్ టు ద సుప్రీం పవర్, యూ బికమ్ an unlimited source and you become an unlimited powerful human being. What you want you can achieve in your life. దీని ఒక చిన్న జోక్ చెప్తాను, దాంతో నేను స్టాప్ చేస్తానండి. బికాజ్ ఐ లవ్ పీపుల్ టు స్మైల్ అండ్ లాఫ్. కొన్ని ఫ్రెండ్స్ పంపిస్తూ ఉంటారు, రియలీ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ గుడ్ జోక్స్. దీని ఇంటర్వ్యూ గురించి, ఓకే, మీ యూత్కి సంబంధించి అనమాట. వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? క్యాండిడేట్ ఎంపీ సార్. క్యాండిడేట్ tell me properly. Candidate Mohan Paul sir. Officer, your father's name? MP sir. Officer, what does that mean? Manmohan Paul sir. Your native place? MP sir. Madhya Pradesh. Is it Madhya Pradesh? No. Munnur Paul sir. Officer, what is your qualification? MP sir. Officer, angrily, what is it? Metric pass sir. Officer, why do we need a job? MP sir. And what does that mean? Money problem sir. Describe your personality. MP sir. Explain yourself clearly. Mind-blowing personality sir. Officer, this discussion is now over. You may go now. MP sir. Who? What is it now? Candidate, my performance sir. Officer again MP. Candidate, what is that sir? Officer, mentally function. Officer, no, what is this? Candidate, my pleasure service. So I'm like, make sure never put that MP and all. And that's all with this I finish one. Thanks for Jannagar to give it what a great opportunity. Thanks to all you people listening to me. I truly believe that all people sitting there will be one day very, very highly successful in every area of life. ఎవరికైనా యుఎస్లో ఎలాంటి ఆపర్చునిటీ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ కావాలంటే and if you want you can look at it. I have my business email ID also. You can send anybody email. I'll make sure within 24 hours I will reply to all people. Thank you. So ఇండియాలో కొంతకాలం ఉంటారు, ఒక 10 days కౌన్సిలింగ్ కావాలంటే, అంటే అక్కడ అమెరికాలో ఏమేమి జాబ్స్ ఉన్నాయి, మేము ఏం చదువుకోవాలి, ఏమి కోర్సులు నేర్చుకుంటే అక్కడ జాబ్స్ వస్తాయి నంబర్ ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇది ఇప్పుడే ఫోన్ చేయకండి, అంటే 8 తర్వాత ఫోన్ చేసి మాకు టైం ఇస్తారు. ఇంతవరకు ఎంతమందికి వారు కౌన్సిలింగ్ చేశారు, వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా ఆ కోర్సు నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టారు, ఆ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టారు. వాళ్ళు చెప్పారు ఈ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోబాబు నీకు అమెరికన్ జాబ్ గ్యారంటీ అని సాధ్యపడడం జరిగింది. సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళని ఫస్ట్ మెసేజ్ పెట్టిన సార్ కెన్ ఐ కాల్ యూ. ఎనీ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ ఫాదర్ రెస్పెక్ట్ సూర్య గారు. లవ్ సూర్య గారు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్. సూర్యుడు ఎవరెవరికి ఇష్టమో అందరూ స్పీచ్ చేయండి, అమ్మాయిలు కూడా వచ్చు. సో మీరు వదలకండి, మీరు నేను మాత్రం వల్ల మీరు కూడా వదలకండి. So many fans, sir. So many fans. Wow, support you. Very good. So many fans. Congratulations, sir. Thank you very much for your wonderful stay in India, in Nepal, attending our class, giving your valuable time to all of us. Wonderful youth of India, wonderful youth of Hyderabad. Thank you very much.
And all of you introduce yourself maybe by SMS to sir and your feedback to sir so that you reply to all of you on email your qualification thing is definitely at the screen and we will definitely call you back. That is my promise to all of you. And you can meet in the space in Brussels for a